एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सतगुरु दाता मेल मिलावो, नाम देवो आधारे, नाम देवो आधारे। सतगुरु दाता मेल मिलावो, नाम देवो आधारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे फरमाई। हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्द देगे बुझाई, शब्द देगे बुझाई। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सतगुरु दाता मेल मिलावो, नाम देवो आधारे, नाम देवो आधारे। सतगुरु दाता मेल मिलावो, नाम देवो आधारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सतनाम श्री वाहेगुरु। किसी भी मनुष्य द्वारा समाज कल्याण के प्रति किए गए कार्यों का फल परमात्मा कई बार तुरंत तो नहीं देता, परंतु उसका फल मिलता जरूर है। ऐसा ही वाकया आज शनिवार को गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पातशाही 10वीं के प्रांगण में गुरु संगत वेलफेयर सोसाइटी और कलगीधर मानव सेवा मिशन की ओर से हर साल की तरह इस साल भी 14 जरूरतमंद लड़कियों के आनंद कारज करवाकर विवाह संपन्न करवाते हुए देखने को मिला। जानकारी देते हुए कलगीधर मानव सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर हरनेक सिंह हरी ने बताया कि इस मौके पर 14 बारातों को बुलाया गया और 14 ही लड़कियों को पूर्ण घरेलू सामान जैसे डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सिलाई मशीन व अलमारियां आदि दिया गया व इसके साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी। इस कार्यक्रम में सभी जोड़ों को सिरोपा पहनाकर उनके विवाहित जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस कार्य में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पूर्ण सहयोग रहा। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के मैनेजर जागीर सिंह, हेड ग्रंथी सरदार जगजीत सिंह, कार सेवा प्रमुख बाबा सुखा सिंह, कलगीधर मानव सेवा मिशन के संस्थापक व जिला यूथ प्रधान शिरोमणि अकाली दल डॉक्टर हरनेक सिंह हरी और चेयरपर्सन करमजीत कौर, गुरु संगत वेलफेयर सोसाइटी की प्रधान बीबी बलजिंदर कौर, सरदार अमरजीत सिंह, जगतार सिंह तारा, सुरिंदर सिंह CTU, बलजीत सिंह ककराली, प्रीतम सिंह, मलविंदर सिंह बिल्ला कार सेवा वाले, दर्शन सिंह, अकाली दल प्रधान सरदार भूपिंदर सिंह, जस सिमरन हरी, चरणजीत सिंह संधू व गुरुद्वारा साहिब में आई सभी साध संगत ने सभी विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बाराती परिवारों के 5-5 मेंबर बुलाए गए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं इस मौके पर चेयरमैन पब्लिसिटी हरियाणा रॉकी मित्तल जगजीत ने विवाह समारोह में पहुंचकर विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया
डॉक्टर हरनेक सिंह हरी ने बताया कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 30 नवंबर को नेशनल हाईवे पर अमरावती के सामने हर माह की तरह गुरु के लंगर का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आज दिनांक 21/11/2020 गुरुद्वारा श्री नाडा साहब पातशाही 10वीं ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। 14 ਹੀ ਬਰਾਤਾਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈਆਂ ਜੀ ਔਰ 14 ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਾਈ ਗਈਆਂ ਜੀ ਔਰ 14 ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਬਲ ਬੈੱਡ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਅਲਮਾਰੀ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ SGPC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਦੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਮੰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, PGI ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ PP ਕਿੱਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੀਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ 28 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ 14 ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ। और ये जो ब्याह इधर इतने कितना है और कितने कितने से आए थे, कहाँ से सीखे? ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜਿਆ ਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਔਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬੋ ਕੋ ਗ੍ਰਸੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗਿੱਦੜਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो एक अच्छी शुरुआत है, शुरुआत तो इन्होंने सालों साल से कर रखी है और जिन लोगों ने ऐसी शुरुआत नहीं करी ऐसी संस्थाओं ने शुरुआत कर देनी चाहिए। कई बार संस्थाओं के नाम पे धोखाधड़ी भी होती है, ठगी भी होती है और फ्रॉड रचे जाते हैं। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा पुण्य काम ये है। और जैसे कई लोगों को एक कानून भी सरकार ने बहुत सख्त बनाए हैं भ्रूण हत्या के ऊपर। यदि ऐसे संस्थाएं आगे आ जाएं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भ्रूण हत्या करेगा और भ्रूण हत्या की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई लोग तो इसलिए डर के मारे भ्रूण हत्या करते हैं कि बेटी की शादी कौन करेगा। इन लोगों ने एक मिसाल कायम की है कि बेटी बोझ नहीं है। और जो सरकार का जो मोदी जी का एजेंडा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो सबसे ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार भी इसलिए किया जाता है कि जब बेटियाँ नहीं होंगी तो बेटे भी क्या करेंगे।
और जब बहुएं नहीं होंगी तो आगे बेटे भी कैसे पैदा होंगे। तो इन लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है सालों साल से, और एक अच्छा मैसेज है दूसरी संस्थाओं के लिए, दूसरे संगठनों के लिए जो पैसा इकट्ठा करके आडंबर करते हैं उन चीज़ों से। लेकिन ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक, जैसे ग्रंथी साहब ने बोला कि 28 घरों का फायदा हुआ है, 14 का नहीं, 14 तो शादियाँ हुई हैं, 28 परिवार जुड़े हैं, और बाकी परिवारों के अंदर भी एक मैसेज गया है। और जो बेटियों के अंदर उनको माँ बाप को कर्ज उठाना पड़ता था, वो कर्ज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये दहेज नहीं देते, ये तो एक श्रद्धा सामान है, और इतना सामान देते हैं कि बेटी को जितनी ज़रूरत होती है, आम ज़रूरत होती है। ये भी नहीं है कि खाली फॉर्मेलिटी करते हैं कि नंद कार्य करवाया दे दिया। लेकिन ये मैंने इनका सामान देख के भी हैरान रह गया, जो एक आम गरीब दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है, इतना ये सामान भी साथ में देते हैं, ताकि आने वाले टाइम में बेटी को कोई ज़रूरत दिक्कत भी ना आए और हर ज़रूरत पूरी भी हो सके।